कल जड़ा साडे खेती मंत्री ने नरेंद्र तोमर जी उन्होंने पार्लीमेंट दे विच फिर पूरे देश नूं गुमराह किया वा। मतलब उवें भी पार्लीमेंट नूं गुमराह जिहड़ी सरकार कर सकती है, इन्हां कोले होर आस की रख सकदे हो कि उन्हां कल फिर झूठ बोलिया भी साडे कोल जिहड़े जी आंकड़े नहीं हैगे, किसान अंदोलन दे जिहड़े शहीद होए ने उन्हां दे आंकड़े नहीं हैगे। तां इह देश नाल बहुत वड्डा झूठ बोलण वाली गल आ। केंद्र सरकार ने 3 विवादपूर्ण खेती कानूनां नूं रद्द करन दी मंग नूं ले के साल भर तो चल रहे किसान अंदोलन दौरान किन्ने किसानां दी मौत हुई है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। इसलिए वित्ती मदद यानी कि मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोक सभा दे विच संसद मैंबरां दे इक समूह वल्लों खेती कानूनां दे अंदोलन ते चुके गए सवालां दे जवाब विच यही गल आखी। इस विवादपूर्ण बयान तो बाद हुण खेतीबाड़ी मंत्री एक बार फिर तो किसानां दे निशाने ते आ गई है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सूबा जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंधेर ने एक वीडियो जारी करके इस मामले ते खेतीबाड़ी मंत्री नूं निशाने ते लिया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सकत्तर बोलदा जी, अज असीं दिल्ली मोर्चा ਸਿੰਘੂ तो लाइव हो रहे हैं और तुहानूं पता वा भी इस दिल्ली मोर्चे विच पल पल दियां जड़ियां वा पोजीशनां बदलदियां वा और पल पल दियां पोजीशनां चों नवीं तो नवीं चीज़ तुहाडे सामने आउंदी आ। सो इस करके अपना पक्ष रोज़ लोकां तक लिजाईदा भी आह पोजीशन सामने आई है, इनूं वध तो वध लोकां तक शेयर करके जिहड़े लोकां तक घरां तक चली जावे भी इस वेले मोर्चा किहड़े पोजीशन ते पहुंचिआ। पहिलों तो मैं तुहानूं 2-3 गल्लां दसदा भी कल जड़ा साडे खेती मंत्री ने नरेंद्र तोमर जी उन्होंने पार्लीमेंट दे विच फिर पूरे देश नूं गुमराह किया वा। मतलब उवें भी पार्लीमेंट नूं गुमराह जिहड़ी सरकार कर सकती है, इन्हां कोले होर आस की रख सकदे हो भी उन्हां कल फिर झूठ बोलिया भी साडे कोल जिहड़े जी आंकड़े नहीं हैगे, किसान अंदोलन दे जिहड़े शहीद होए ने उन्हां दे आंकड़े नहीं हैगे। तां इह देश नाल बहुत वड्डा झूठ बोलण वाली गल आ। तुहानूं इन्हां गल्लां तो पता लग जूगा भी जिहड़े इत्थे असीं दिल्ली दे विच साडा मोर्चा वा, इत्थे जिहड़े भी किसानां दीयां शहादतां होईयां उन्हां सारियां किसानां दे पोस्टमार्टम होए पए आ। ठीक है जी। इह तो गां जिवें जां पिछले बन्ने जिहड़ा वा हरियाणा वा, हरियाणे दे विच भी जिन्ने किसानां दीयां शहादतां होईयां उन्हां दे पोस्टमार्टम होए आ। यूपी दे विच जिहड़ा पिछे शहादतां होईयां उन्हां दे पोस्टमार्टम होए आ। राजस्थान भी सारी पुलिस कोले एक एक बंदे दी रिपोर्ट आ, सारी लिखती आ। यूपी वाली सरकार भी भाजपा दी सरकार आ और इत्थों तक भी हरियाणे दी सरकार भी भाजपा दी सरकार आ। तां जान बुझ के देश नूं गुमराह किया जा रहा भी साडे कोल जड़े शहीद हो गए किसान आ उन्हां दे आंकड़े नहीं हैगे। तां दूजा कहता भी आंदे फिर एक शब्द वरत्या भी मुआवजा देण दा तां कहंदे सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। तो देखो ये अर्थ की है भी किवें हाकम भजदे अपणियां गल्लां तो भी मुआवजा देण दा सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। कल तक दीयां रिपोर्टां तक 689 किसानां दीयां शहादतां होईयां ने और वो किसी को भी जदी सरकार चाहे प्राप्त हो सकदियां ने। तां जान के बुझ के ये चीज़ां नूं घुमा फिरा रहे ने, ओह जिहड़े आ जान बुझ के देश नूं गुमराह कर रहे ने। दूजा फैक्ट मैं रखदा शहादतां दे नाल नाल भी जदों जनवरी 2021 जिहड़ा शुरू होया सी साल, असीं दसंबर च जनवरी पिछले जिहड़े साल च असीं जी रहे, ਉਹਦੇ 'ਚ एक मीटिंग तो बाद नरेंद्र तोमर जी ने पोल्यूशन एक्ट ते बिजली संशोधन बिल ते ਇਹ स्पष्ट करता भी आह 2 ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ किसानां ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਵਾ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਮੂਥਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ पोल्यूशन एक्ट ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ भी ये लिखत होनी चाहिए। उवें ठीक है, मान ली सरकार ने गल, पर उदों तो अजे तक कोई लिखत नहीं आई हैगी। तो आपां कोई ये नहीं है भी अज सानू किवें लग जाए भी साडी पोल्यूशन एक्ट ते जित हो गई आ, सानू किवें लगे भी अज जित हो गई आ। जिद्दन अनाउंसमेंट हुई सी लगभग सारियां जथेबंदियां इकमुठ होकर दिता सी भी कोई दस दो कोई कानूनी सानू लिखता दो, सानू बिजली संशोधन बिल तुसीं लिआंदा ही नहीं हैगा, तुसीं कहा नहीं लियाउणा, बोल दो नहीं लियावांगे, ठीक है, वो तो आया ही नहीं है।
ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੀ, ਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਅਸੀਂ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਘੇਰ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਏ। ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, 4 ਚੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਫੜਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਇਹ ਅੱਡ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਰੌਲਾ। ਹਾਂ ਉਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਥੋਂ ਆંકੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਰੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੇਸਾਂ ਬਦਲੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਿਆ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤਗੜਾ ਵਾ ਲੜਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਤੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 26 ਨੇ ਟੋਟਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਗਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ, 27 ਨੂੰ 28 ਨੂੰ ਵੀ 29 ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਫੜੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਰੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਆਇਆ ਸੁਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਇਹ ਅੱਡ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੋਲ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ, ਸੱਚੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 2 ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, RPF ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੁੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ,
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਡਾਂਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਸੀਗੀ। ਮੰਡੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਮੁੱਢ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਵਾ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਿਆ ਵਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਅਰੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਕਿਰਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਿਰਕ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੀਆ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਤੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ 2 ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਖੜਾਏ ਆ, ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਵਾ। 2 ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਘੋਲ ਨੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚਾਅ ਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਭਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਛਾਂ ਹਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਗੇ, ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਲਾਹੇਮੰਦ ਭਾਅ ਲੈਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਸਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਓ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਲ ਆ, ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰ ਜੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੰਮੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਨਾ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠ 'ਚ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਪੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਯੂਪੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਲਹਿਰ ਤਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਏਕਤਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਧਣੀ ਆ, ਏਕਤਾ ਨੇ ਗਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਲਈਏ? ਕਾਲ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਬਰ ਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹੀ 100% ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਜੇ ਫੈਸਲੇ
ਐ ਦੂਰਗਾਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਓ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਗੂ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਮਾਤਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ NRI ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਖੜਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ NIA ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਬਲੈਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਗਈ ਆ, ਵਰਬਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਆ ਵੀ ਵਰਬਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਵੇ। ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੀਸਫੁਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਗਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ 100% ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾ ਲੈਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਤ ਦੇਣ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖੂਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਦਵਾਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜਨਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਨਾ ਖੜਨਗੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਸੁਧ ਲਓ। MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ MSP ਤੈਅ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਤਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ MSP ਦੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਗਤ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। तो पिछले 5-4 सालों चो देख लो उन्हों का कोई रुपया नहीं लगा है। साढ़े सामने एग्जाम्पल आ, यूरोप के स्कॉटलैंड की सरकार ने कानून बनाए है ने भी घट्टो घट्ट जिन्ना किसान का खर्च होंदा उस तो थले फसल नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, सारिया फसलों की खरीद सरकार करे, ये अड विषय हैगा वा। कीमत गारंटी कानून अड विषय वा, सारिया फसलों की खरीद करे सरकार, ये अड विषय हैगा वा। और ये तो गाहां जड़ा वा भी डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हैगी आ, ये अड विषय हैगा। तो इस करके भराओ ये चीज़ां साडे सामने हैगियां। इस करके सारियां नूं बेनती आ, सारे दुनिया के लोकां ने, NRI भरावां ने, भारती भाईचारे ने, किसानां ने, मजदूरां ने, पूरे पंजाबियां ने, दिल्ली वासियां ने, सारियां ने बड़ा सहयोग दिता वा और ये सहयोग ना भुल्लण वाला वा। अंत च मैं तुहानूं एक होर बेनती करदा भी पंजाब दे विच भराओ भरा मारू जंग चलनी आ। भरा मारू जंग मैं लक्षण नूं कहना हुन्ना वा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पिछले 70-75 सालों का साडा तजर्बा वा। ਉਹ तजर्बे चों असीं देखिया हैगा वा भी ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆ ਅਸੀਂ आह 3 खेती कानून रद्द कराए आ, MLA बन के बनाए आ जां MP बन के बनाए आ, असी दरी सड़कों ते विछा के इस अंदोलन की ताकत की जोर ना खेती के कानून रद्द कराए आ। ये अंदोलन की प्राप्ति आ, लोगों की जय आ। और जे साडी लहर वड्डी होगी, जे असी पार्टीबाजी तो
ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਭੈੜਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਮੱਠਾ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੰਡਾਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਚਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਹਿਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਇਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਤੋੜਿਓ, ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਿਓ। ਹਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਆਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਡਟੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 700 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੱਲ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।